بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي अजीज दोस्तों, मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस कलाम से एक आयत करीमा तिलावत की है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस से एक हदीस पढ़ी है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही समझाने की तौफीक अता फरमाए, आपको सही समझने की तौफीक अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हक़ और सच कहने की तौफीक अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला समझाने और समझने के बाद मुझे और आपको तमाम आलम को अल्लाह तबारक व तआला अमाल सालिह करने की तौफीक अता फरमाए। बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। दुनिया का जहान आरज़ी है, दुनिया का जहान अमल का जहान है, दुनिया वाला जहान इम्तिहान का जहान है, आखिरत वाला जहान इम्तिहान के नतीजे का जहान है। हमेशा हमेशा वाला आखिरत का जहान है। दुनिया आरज़ी है। आप अलैहिस्सलाम का फरमान है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दरिया में उंगली डालो, जितना पानी उंगली को लगा है ये दुनिया की मिसाल है, बाकी सारा दरिया ये मिसाल आखिरत की है। जितना उंगली को पानी लगा है ये दुनिया है बस। अब इस मामूली जहान के लिए
کتنی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ہم، کتنا بھاگ رہے ہیں، آخرت کو ہم نے بھلا دیا۔ آپ علیہ السلام کا ایک اور فرمان، الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ آپ علیہ السلام راستے سے جا رہے ہیں، صحابہ کرام بھی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی ساتھ ہیں، بکری کا بچہ ہے، مردہ ہے، آپ نے کان سے پکڑ کر فرمایا صحابہ کرام سے، تم میں سے کوئی ایک درہم میں لے گا اس کو؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مردہ ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، کون اس کو ایک درہم میں لے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے نا، اس مردار کی قیمت نہیں ہے، اللہ کے ہاں بھی دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اندازہ کریں۔ امام غزالی عجیب مثال دیتے ہیں، سنا جو ٹائم مل دیتے ہیں، امام غزالی عجیب مثال دیتے ہیں، پر میں آخرت کا مثال اس طرح سمجھے، علماء کرام سے باتیں ہم نے سنی ہے، پوری روئے زمین پر سرسوں کے دانے بچھائیں، زمین بھری ہوئی ہے سرسوں کے دانے سے، ایک پرندہ آ جائے، 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آتا ہے، ایک دانہ لے جاتا ہے، پھر 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آیا، ایک دانہ لے گیا، اس طرح چل رہا ہے، 1000 سال کے بعد پرندہ آیا، دانہ لے گیا۔ عقل تو کہتی ہے کہ کبھی نہ کبھی ختم ہوں گے، یہ دانے کبھی نہ کبھی تو ختم ہوں گے، چاہے کہ 1000 سال کے بعد آ رہا ہے پرندہ، ایک دانہ لے جا رہا ہے، کبھی نہ کبھی تو ختم ہوں گے۔ اس طرح سمجھو کہ آخرت کا جہان کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، بس ہر چیز فنا ہونے والی، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی۔ اور عقل مند کون ہے اس دنیا میں؟ عقل مند کون؟ آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ عقل مند کون ہے؟ اور میں جو آخرت کی تیاری کرے اور جو موت کو یاد کرے عقل مند ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولو الالباب کون ہے؟ عقل والے کون؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، کروٹ بدلتے ہوئے بھی، سو رہے ہیں بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، یہ ہے عقل مند۔ اولو الالباب یہ ہیں جو آخرت کی تیاری کریں، جو اللہ کا ذکر کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر زیادہ کرو۔ ایمان والوں کو خطاب ہے کہ اللہ کا ذکر زیادہ کرو، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ ایک صحابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ اکبر، افضل عمل کون سا ہے؟ آپ علیہ السلام فرمایا ان یکون لسانک رطبا لذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوتی رہے۔ کیا دونوں سبحان اللہ؟ بہترین عمل یہ ہے، افضل عمل یہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوتی رہے، یہ بہترین ہے، عمل بہترین ہے۔ الحمدللہ تملأ المیزان، جب آدمی کہتا ہے الحمدللہ تو میزان بھر جاتی ہے، اعمال والی میزان بھر جاتی ہے۔
अव्वलु मन युदआ इलल जन्नह अल्लज़ीना यहमदून अल्लाह फी सर्राइ वल ज़र्रा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जन्नत में पहले पहले उन लोगों को बुलाया जाएगा जो अल्लाह का हम्द करते थे, अल्लाह का हम्द करते थे। फी सर्राइ वल ज़र्रा, खुशी में भी अल्लाह का हम्द करते थे, तकलीफ में भी अल्लाह का हम्द करते थे। कोई मुसीबत आई, कोई परेशानी आई, फिर भी अल्लाह का हम्द कर रहे। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अव्वलु मन युदआ इलल जन्नह, जन्नत में पहले पहले उन लोगों को बुलाया जाए। फिस सर्राइ व ज़र्रा, तवज्जो करें, खुशी में भी अल्लाह का हम्द है, तकलीफ में भी अल्लाह का हम्द है। अल्लाह वाले ने किसी अल्लाह वाले ने अजीब बात बयान की, अल्लाह तो उनकी कब्र पर रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाहु अकबर। हमें खुशी में तो समझ आ रहा है अल्लाह का हम्द, तकलीफ में कौन अल्लाह का हम्द करता है? कोई भाई बेटा किसी का पोत हो गया तो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, बताओ, कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मुसीबत आ पड़ी तो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या माना, क्या मतलब है कि खुशी में भी अल्लाह का हम्द है, तकलीफ में भी अल्लाह का हम्द है? इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है, चलो इसका मतलब ये है क्या माना, जब तकलीफ आई तो तकलीफ पर सब्र किया, तकलीफ पर उस बंदे ने सब्र किया, गोया कि अल्लाह का हम्द किया। जो गोया कि अल्लाह का हम्द किया है, अल्लाह की तरफ से जो आई तकलीफ आई। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वत तमरात व बश्शिरिस साबिरीन। हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, भूख देंगे, मेवे की कमी से, नफ्स की कमी की वजह से आजमाएंगे। ए महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खुशखबरी दे दे सब्र करने वालों को। हजरत इमरान बिन हुसैन सहाबी है, 32 साल गुजर गए, दाना निकला, 32 साल गुजर गए, हिलते नहीं, उठते बैठते से माजूर हैं, चेहरे पे रौनक है, चेहरे पे रौनक है। किसी ने कहा कि क्या बात है, इतना अरसा गुजर गया, तुम्हारे चेहरे पर रौनक ही रौनक है। फरमाया इस तकलीफ पर मैंने सब्र किया है, इसका नतीजा ये निकला है कि रोजाना मैं फरिश्तों से मुसाफा करता हूँ। आज तो हमें थोड़ी तकलीफ आती है तो लोगों को कहते फिरते हैं मेरे घर में ये तकलीफ है, मुझे ये तकलीफ है। तकलीफ अल्लाह ने दी है, मुसीबत आई है तो उस मुसीबत पर आदमी सब्र करे, लोगों को कहता न फिरे कि मेरे ऊपर मुसीबत आई, मेरे बहुत तकलीफ आई। वो देख रहा है, वो जान रहा है, वो ही हटाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस सालिहात। ये दोनों सुभान अल्लाह। कोई अच्छी चीज, कोई अच्छा मंजर नजर आए ना तो ये पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस सालिहात। अगर कोई बुरा मंजर नजर आ जाए, कोई बुरी चीज नजर आ जाए तो कह दो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। क्या हो, क्या बोल रहे? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। हदीस पाक मैं अपनी तरफ से देखे, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। बस इस आयत को समझो, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह। जिस तरह आपने अला बिज़िक्रिल्लाह समझा ना, अभी भी वही उस तरीके से कवायद और ज़वाबित के लिहाज से होना चाहिए। ये चाहिए था अल्लाह रब्बुना, क्या होना चाहिए था? माशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुना होना चाहिए था। अब क्या है? रब्बुनल्लाह। अब क्या पढ़े? रब्बुनल्लाह। कवायद के लिहाज से क्या होना चाहिए था? अल्लाह रब्बुना। कवायद के लिहाज से होना ये चाहिए था तत्मइन्नुल कुलूब बिज़िक्रिल्लाह। अब क्या है? अला बिज़िक्रिल्लाह। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह होना चाहिए था अल्लाह रब्बुना। अगर ऐसा होता, रब है हमारा अल्लाह, तो ये गुंजाइश निकल सकती थी अल्लाह भी हमारा रब है, कोई और भी है। अल्लाह ताला ने उस गुंजाइश को ही खत्म कर दिया। फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह। जिन लोगों ने कहा रब्बुनल्लाह, रब ही हमारा अल्लाह है, तभी तो सुभान अल्लाह, खालिक ही हमारा अल्लाह है। मुश्किल कुशा ही, कह दो ना भाई, मुश्किल कुशा ही
हाजिर नाजिर ही, गैब दान ही अल्लाह ही है। रब्बुल अल्लाह, अल्लाह ही है। अब जिन्होंने ये कहा, रब्बुल अल्लाह कहा, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुल अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, इस्तिकामत की, क्या इस्तिकामत की, डट कर खड़े हो जाना। अल इस्तिकामत खैरुम मिन अल्फ करामातिन, इस्तिकामत दीन की बात पर खड़े हो जाना 1000 करामतों से अफजल है। 1000 करामतों की वली की करामत भी है, समझा। आप नमाज पूरी तरीके से पढ़ रहे हैं, पूरे डट के नमाज पढ़ रहे हैं, पूरी तवज्जो के साथ नमाज पढ़ रहे हैं और इस्तिकामत के साथ पढ़ रहे हैं। नवाफिल पढ़े तो इस्तिकामत के साथ पढ़े, इशराक की नमाज पढ़े इस्तिकामत के साथ पढ़ रहे, रोज़े रख रहे हैं इस्तिकामत के साथ रख रहे हैं, नेकी का काम इस्तिकामत के साथ करना 1000 करामतों से अफजल है। 1000 करामतों से अफजल है। मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया, यहाँ इस्तिकामत की माना है आमाल सालिहा। यहाँ क्या माना है? आमाल सालिहा। रब्बुल अल्लाह क्या माना? अल्लाह ही हमारा रब है और आमाल सालिहा भी किए, ईमान भी आमल सालिहा भी। इनको क्या मिलेगा? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते नाज़िल हो रहे हैं इनके ऊपर। इनके ऊपर किनके ऊपर? कौन बताएगा? किनके ऊपर? जिन्होंने रब्बुल अल्लाह कहा, जिन्होंने रब ही हमारा अल्लाह, मुश्किल कुशाई हमारा अल्लाह, जिन्होंने ये कहा रब्बुल अल्लाह, जिन्होंने ये कहा हाजत रवा फकत अल्लाह की जात है, जिन्होंने ये कहा ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते नाज़िल हैं उनके ऊपर। किसके ऊपर? रब्बुल अल्लाह कहने वालों के ऊपर, तौहीद वालों के ऊपर। किसके ऊपर? जो तौहीद वाले हैं उनके ऊपर फरिश्ते नाज़िल हो रहे। क्या क्या कह रहे? अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू, खौफ न करो, गम न करो, वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, खुश हो जाओ, अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ जो जन्नत का वायदा किया था वो जन्नत तुम्हारे इंतजार है। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको तौहीद पर चलने की तौफीक अता। ये तो बारहा आप सुनते हैं, जो जिक्र करने वाला वो जिंदा की मिसाल, शाबाश। जिक्र करने वाला जिंदा की मिसाल है और जो जिक्र नहीं करता, अल्लाह को याद नहीं करता, वो मुर्दे की मिसाल है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, पता है, अला इन्ना फिल जसद मुद्गतन इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। पता है तुम्हें, जिस्म में लोथड़ा है, अगर वो ठीक है तो पूरा जिस्म ठीक, अगर वो खराब है तो पूरा जिस्म खराब हो गया। पर मैं वो तो दिल है। दिल अल्लाह ताला ने बनाई अपने लिए कि दिल में फकत अल्लाह ही की मोहब्बत हो, दिल में अल्लाह ही की मोहब्बत हो। अगर गैर अल्लाह की मोहब्बत आ गई तो दिल नजस हो गई, नापाक हो गई। हज़रत सैयद अब्दुल करीम साहब कुरैशी, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर रहमत नाज़िल फरमाए, बड़े वलीउल्लाह शख्स थे। और किसी शख्स ने सोने की पेटी बनाई, सोने की पेटी बनाकर घर में रख ली। तो सोने की जो पेटी बनाई, बड़ी कीमती पेटी, तो उसमें सोना ही डालना चाहिए ना, उसमें जवाहर और मोती डालने चाहिए थे। अब इसने क्या किया कि सोने की पेटी में कचरा डाल दिया, झाड़ू देकर जो कचरा हुआ वो सोने की पेटी में डाला। तो क्या कहेंगे? पागल है, नादान है। अरे लाखों रुपए की पेटी सोने की बनाई और उसमें कचरा डाल दिया तो पागल है। तो फरमाइए, दिल है, ये तो दिल में अल्लाह ही की मोहब्बत आनी चाहिए। अगर गैर की मोहब्बत आ गई तो कचरा आ गया दिल में। जो कचरा कोड़ा चिरकट जो था घर का कचरा वो दिल में आ गया, गोया कि इस तरह हो गया। जिसने सोने की पेटी बनाई तो उसमें जवाहर आने चाहिए थे, तो दिल जो बनाई अल्लाह ताला ने अपने लिए कि इसमें अल्लाह का नाम आना चाहिए था। अगर गैर का नाम आ गया तो गोया कि कचरा दाखिल कर दिया था। हज़रत खालिद जी भी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला की कब्र पर रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाहु अकबर। फरमाए, देहात में औरतें पानी भरने के लिए जाती हैं, पानी भरने के लिए जाती हैं। एक औरत है जिसने अपने बच्चे को झूले भरेगा और चली गई, सहेलियों के साथ चली गई पानी भरने के लिए, सहेलियों के लिए पानी के साथ पानी भरने के लिए। देहाती इलाका, ठट्टे का इलाका, थर का इलाका या नारी का इलाका समझो,
جہاں پانی نہیں ہے، ملتا ہی نہیں ہے، دور دور جانا پڑتا ہے، اور ایک عورت نے بچے کو سلایا جھولے میں اور خود پانی بھرنے کے لیے گئی، خود پانی بھرنے کے لیے گئی۔ اب یہ تو بتاؤ، وہ پانی بھرنے کے لیے آ رہی ہے، اب پانی بھرا اور ایک مٹکا سر پہ رکھا، ایک کمر پہ رکھا، ایک سر پہ رکھا ایک کمر پہ رکھا، اور سہیلیوں کے ساتھ باتیں بھی کر رہی ہے، جو اپنی سہیلیاں جو ساتھ اس کے ساتھ باتیں بھی کر رہی ہے اور اس کی طرف توجہ بھی ہے، لیکن پورا توجہ اس کا کہاں ہوگا؟ چلو پورا توجہ اس کا کہاں ہوگا؟ اس بچے کی طرف ہوگا، ان کی طرف بھی ہے توجہ، ان کی طرف بھی ہے، باتیں بھی کر رہی ہے، باتیں بھی ہو رہی ہے، مٹکے کی طرف توجہ بھی ہے، لیکن پوری توجہ اس بچے کی طرف ہوگی تو اٹھا تو نہیں ہوگا، رویا تو نہیں ہوگا، اس کی طرف کوئی بچہ کوئی بلی تو نہیں آئی ہوگی، کتا تو نہیں آیا ہوگا، توجہ اس طرف ہوگی نہیں ہوگی؟ پر میں دنیا میں ایسے رہو کہ دونوں سبحان اللہ، توجہ اپنی خالق اور مالک کی طرف ہو، بچوں کی طرف توجہ بھی ہو، بیوی بچوں کی طرف توجہ بھی ہو، حقوق و لباس کی طرف توجہ بھی ہو، لیکن اپنی پوری توجہ خالق اور مالک کی طرف ہو۔ درود شریف بلند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت کس کو حاصل ہوگی؟ توجہ کریں عزیزو، جس شخص میں تین باتیں ہیں، تین باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے تین نسخے، تین باتیں، اور آسان عمل کرنا آسان ہے۔ ایک تو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرے، یہ جان جسم یہ اعضا کس نے دیا؟ یہ بیوی بچے یہ مال دولت کس نے دی؟ لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ دے دوں گا، شکر کرو۔ ایک تو نعمتوں کو آدمی یاد کرے، دوسرا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، دو چار دفعہ کہہ کر پھر کہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ کم از کم 100 دفعہ، علماء کرام فرماتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں کم از کم روزانہ 100 دفعہ ضرور پڑھے آدمی، اور جو روزانہ 100 دفعہ پڑھتا ہے نا لا الہ الا اللہ، قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمکے گا۔ کیا بات ہے عزیزو، کیا بات ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو دنیا سے رخصت ہو رہا ہے زبان پر ہے لا الہ الا اللہ، وہ میں جنت میں داخل ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ حسنی، فرمایا لا الہ الا اللہ میرا کوٹ ہے، حدیث قدسی ہے، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا الہ الا اللہ میرا کوٹ ہے، جو میرے کوٹ میں داخل ہو گیا اس کو عذاب سے امن مل گیا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھو، علماء کرام فرماتے ہیں، سمجھا نہیں؟ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھو تو کہو انشاءاللہ پڑھیں گے، توجہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ایک تسبیح پڑھو تیسرے کلمے کی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پڑھو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایک تسبیح پڑھو درود شریف کی، پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ ایک تسبیح پڑھو استغفر اللہ، پڑھو استغفر اللہ ربی۔ اب حدیث پاک کا مفہوم فرمایا جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں، جب کوئی بھی عبادت کی تکمیل ہو جائے، سمجھا نہیں، پڑھو 3 دفعہ پڑھو الحمدللہ اور 3 دفعہ پڑھو استغفر اللہ۔ اس کو آدمی وظیفہ بنا دے، اس کو آدمی تقیہ کلام بنا دے، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ۔ نماز پوری ہو جائے جلدی سے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ الحمدللہ استغفر اللہ۔
3 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 3 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, इस वजह से कि अल्लाह ताला ने मुझे नमाज पढ़ने की तौफीक दी। बहुत से ऐसे थे बाहर गलियों में घूम रहे थे, दुकानों में बैठे थे, होटलों में बैठे थे, अल्लाह ताला ने मुझे मस्जिद में आने की तौफीक दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने मुझे दीन की बातें समझने की, सुनने की अल्लाह ताला ने सआदत नसीब की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह क्यों पढ़ी? कोई गलती तो नहीं की, नमाज तो पढ़ी, कोई गलती तो नहीं की। फरमाया अस्तगफिरुल्लाह इस वजह से पढ़ो कि जिस तरीके से नमाज मेरे ऊपर मुकर्रर थी, उस तरीके से मैं नमाज न पढ़ सका। नमाज इस तरीके से मुकर्रर थी कि सल्लि कअन्नका तरा व इन लम तकुन तरा फइन्नहु यराक। नमाज तो ऐसे पढ़ जैसे तू अल्लाह को देख रहा है। अगर इस मकाम की नहीं है ना, तो ये तो समझो कि जिसके आगे खड़ा हूं वो तो मुझे देख रहा है, वो तो मुझे देख रहा है। यार अल्लाह अकबर। और दिल, हमारी जो दिलें हैं ना वो स्याह हो गई। क्या हो गई? स्याह हो गई। अब ये अलामत क्या है? कैसे पता चले कि इसकी दिल स्याह हो गई, काली हो गई? दीन की बात बोझ लगे ना, जो दीन की बात अगर बोझ लगती है आपको तो समझो दिल स्याह हो गई। नमाज पढ़ना बोझ हो गई है, अरे नमाज कौन पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह, कौन यार इनके साथ बैठे, कौन दीन की बात सुने, कौन विधि, कौन बयान करे। अगर ये बोझ बन गई तो समझो दिल सोनरे, दिल स्याह हो गई, दिल स्याह हो गई। नसीहत की बात अगर कोई आदमी आपको कहे, आपको बुरी लगे ना, तो वो दिल स्याह हो गई, दिल काली हो गई। भाई चलो नमाज के लिए चलो, नमाज पढ़ते हैं। वालिद और घर वाले तुम्हें नसीहत करें ना, नसीहत की बात आपको बुरी लगे, नसीहत की बात आपको बोझ लगे, तो समझो दिल स्याह हो गई, दिल स्याह है आपकी। बस नेकी का काम बुरा लगे तो कम कहो दिल स्याह है, बस। आज यही हाल है अजीजों, नेकी का काम बुरा लग रहा है। कोई खैर खाई करे, अद्दीन और नसीहत, दीन खैर खाई का नाम है। कोई अगर आपको नसीहत करता है तो बुरी लगती है, बोझ लग रही है। अल्लाह ताला हम सबको आमाल साला करने की तौफीक अता फरमाए। आयत का तर्जुमा करके खत्म करता हूँ। दुरूद शरीफ पढ़ूंगा बस। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तवज्जो करें, आपकी पूरी तवज्जो होनी चाहिए। एक आयत का समझना 100 रकत पढ़ने से अफजल है। उलमा किराम से सुना है, एक आयत का समझना जो 100 रकत पढ़ने से अफजल है। समझ आ गई? इन्नल्लज़ीना